सप्तम अध्याय। एमंते सुक मुखु शुणी सौनक आदि सर्व मुनि सुत मुनिंक मुख चाहि पुणी पुछन्ति भाव बहि। सौनक उवाच व्यासंकु छाड़ी गंगा कूले नारद गले जेतेबेले चित्ते संशय जेते थिला नारद वाक्ये दूर हेला। से सर्वगुणे अधिकारी नारद वाक्य चित्ते धरी पुणी कि कले पुण्य देहा कह आम्भंकु जेबे दया। एमंते मुनिंक प्रसन्ने कृष्ण महिमा शुणी कर्णे सुत कहन्ति दोष चित्ते मुनि जनकर अग्रते। सुत उवाच से ब्रह्म नदीर पश्चिमे आश्रम सम्याप्रास नामे जहि अशेष मुनि जन एणु अनेक यज्ञ स्थान। मध्ये बदरी नामे वन व्यासंक नियत आश्रम से बने सरस्वती जले स्नान सारी प्रातः काले। कृष्ण महिमा चिंती मने मुनि बसिले जोग ध्याने निर्मल मने ध्यान करी तत्क्षणे प्रभु नर हरि। माया सहिते हेले दृश्य जे पूर्व पुराण पुरुष जे माया त्रिगुणे जडित अज्ञान पथे मोहग्रस्त असत्य सत्य प्राये मणि आत्मार गति न प्रमाणे। तेणु से जन्मादि अनर्थ जीवकु हुआई प्राप्त ताहाकु उद्धारिबा अर्थे कृष्ण भक्ति जोग पथे। रचिले भागवत वाणी ए जीव तरे जाहा शुणी भक्ति लभे कृष्ण पादे न पड़े शोक मोह बाधे। संहिता छळे हरि बाणी सुक मुनिंकी घरे आणी स्वभावे तांक निज सुत हरसे देले भागवत। बसे से गोविंद प्रसन्ने माया न लागे तांक मने। एमंते सुत प्रश्न शुणी मुनि सकळे मने गुणी मने संशय खेद बहि कहन्ति सुत मुख चाहि। सौनक उवाच माया न लागे जार चित्ते कि प्रयोजन तार ग्रंथे सुख स्वभावे आत्मा राम ताहांक ग्रंथे कि बा श्रम। काहार अर्थे व्यास सुत अभ्यास कले भागवत निर्लेप जोगी से जुगते संशय लागे आम्भ चित्ते। शुणी संशय मुनि कथा कहन्ति सुत ब्रह्मवेता। सुत उवाच स्वभावे मुनिंकर चित्त ग्रंथरे नुहई ग्रंथित तथापि अकिंचन पणे भजन्ति गोविंद चरणे। जेणु सकल भूते हरि परम आत्मा रूपे पुरी तेणु भक्ति अतिरेके कहन्ति एक कुआरेके। से सुक मुनि शुद्ध चेता नित्य अभ्यासे कृष्ण कथा भकत जन प्रिय अर्थे जाहार जन्म ए जगते। एबे हो शुण विप्रजने हरि चरित अवधाने भकत परीक्षित कथा पंडु नंदनंक व्यवस्था। कुरु पांडव युद्ध अन्ते वीरे गमिले वीर पथे भीमसेनर गदा बाजी दुर्योधनर जानु भाजी। पलाई गला प्राण डरी लुचिला व्यास सरोवरे एमंते होइला रजनी जळे भाळई भय घेनी कांदई जीवन विकळे द्रोण नंदन देखी कूळे। बोलई राजा मुख चाहि मोते जे न बरिलु तोहि युद्धे सकल वीर मारी ए भूमि अपांडवा करी। तते बसान्ति राजकूले अखंड अवनी मंडळे शुणी बोलई नृपवर एबे हो अपांडवा कर। एबे बरिली सेनापति फेडतु मोहर दुर्गति एमंत कही अंध बळा ताहार हस्ते जळ देला। द्रोण कुमार बेगे उठी धनु धइला दृढ़ मुष्टि मंत्रिण नाराज पेशिला पांडव शिबिरे पड़िला। द्रौपदी पांच जे कुमारे शोइण थिले अंतपुरे पड़ी काटिला तांक शिर शबद कला महाघोर
ଶୁଣି କମ୍ପିଲେ ଦିଗପାଳେ, ପୂରିଲା ଭୂମି ଅନ୍ତରାଳେ। ଅତି ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ କଲା, ଦଇଭବ ସେ ଦ୍ରୋଣ ବଳା। ଦ୍ରୌପଦୀ ଶୟନ ଉପେକ୍ଷି, ପୁତ୍ର ମରଣ ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ। ବିକଳେ କରଇ ରୋଦନ, ତାପାସେ ମିଳିଲେ ଅର୍ଜୁନ। ଅନେକ ଶାନ୍ତି ବାକ୍ୟ କହି, ବୋଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁଖ ଚାହିଁ। ଦ୍ରୋଣ କୁମର ଶିର ବାଣେ, କାଟି ସ୍ଥାପିବି ତୋ ଚରଣେ। ତେବେ ହରିବି ତୋର ଶୋକ, ତୁ ଏବେ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତେ ଦେଖ। ସେ ବ୍ରହ୍ମ ବନ୍ଧୁ ଆତତାୟୀ, ତାହାର ବଧେ ଦୋଷ ନାହିଁ। ଏମନ୍ତେ ମଧୁର ବଚନେ, ଶାନ୍ତି କରାଇ ତାର ମନେ। ଯାର ସାରଥି ଭଗବାନ, କେତାରେ କରେ ଅପମାନ। ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ଧରି ହସ୍ତେ, ବସିଲା କପିଧ୍ୱଜ ରଥେ। ବେଗେ ଧାଇଁଲା ସଜ ହୋଇ, ଦେବେ ଗଗନେ ଛନ୍ଦି ଚାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ଦେଖି ଦ୍ରୋଣ ବଳା, କାତରେ ହୃଦୟ କମ୍ପିଲା। ବାଳକ ବଧେ ଛନ ମନେ, ପଳାଇ ଜୀବନ ରକ୍ଷଣେ। ବେଗେ ପଳାଇ ଭୂମି ଗତେ, ପଶିଲା ଗହନ ବନସ୍ତେ। ପୁଣି ପଳାଇ ଘୋର ବନେ, ଅନ୍ଧକ ରୁଦ୍ର ଡରେ ଯେହ୍ନେ। ତାରେ ରକ୍ଷକ କେହି ନାହିଁ, ଶ୍ରମେଣ ଅଶ୍ୱ ନ ଚଳଇ। ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷଣେ ଦ୍ରୋଣ ସୁତ, ମନେ ସୁମରି ବ୍ରହ୍ମ ଅସ୍ତ୍ର। ତତ୍କ୍ଷଣେ ଜଳେ ସ୍ନାନ କରି, ବ୍ରହ୍ମ ଶିରାକୁ ହସ୍ତେ ଧରି। ସଂହାର ନ ଜାଣେ ତାହାରେ, ପେଶିଲା ଅର୍ଜୁନ ଉପରେ। ସ୍ୱଭାବେ ବ୍ରହ୍ମଶିରା ନାମ, ତେଜେ ବିରାଜେ ରବି ସମ। ତାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତେଜ ଚାହିଁ, କମ୍ପଇ ଅର୍ଜୁନର ଦେହି। ବ୍ରହ୍ମ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଭୟ କଲା, ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଖକୁ ଚାହିଁଲା। ପଡ଼ି ଅଭୟ ପାଦ ତଳେ, ବୋଲଇ ଜୀବନ ବିକଳେ। ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ, ହେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଯୋଗେଶ୍ୱର, ଶରଣ ଜନଙ୍କ ସୋଦର। ସଂସାର ଅନଳ ଦହନେ, ଡରେ ସ୍ମରନ୍ତି ତତେ ଜନେ। ତାହାଙ୍କୁ ଦେଉ ମୋକ୍ଷ ଗତି, ଅଭୟ ବ୍ରହ୍ମେ ସେ ପଶନ୍ତି। ଆଦି ପୁରୁଷ ନିରଞ୍ଜନ, ପ୍ରକୃତି ପରେ ତୋ ବିଶ୍ରାମ। ସ୍ୱରୂପେ ମାୟାକୁ ସଂହରୁ, କୈବଲ୍ୟ ରୂପେ ତୁ ବିହରୁ। ଏଣୁ ତୋହର ଗତି ମୋହି, ମାୟାର ବଳେ ନ ଜାଣଇ। ଏ ଜୀବ ଲୋକେ ଘୋର ମାୟା, ତୁଟଇ ଯାରେ କରୁ ଦୟା। ଏ ଯେ ତୋହର ଅବତାର, ଖଣ୍ଡିବ ଅବନୀର ଭାର। ତୋରେ ଶରଣ ଯେ ପଶଇ, ସଂସାର ତାକୁ ନ ଲାଗଇ। ଏଣୁ ମୋହର ଗତି ତୁହି, ତୋ ମାୟା ବଳ ମୁଁ ଜାଣଇ। ଏ ଯେ ଆସଇ ବ୍ରହ୍ମ ସର, ତେଜେ ଆଚ୍ଛାଦି ତିନି ପୁର। ସ୍ୱଭାବେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଦାରୁଣ, ଦେଖି କମ୍ପଇ ମୋର ପ୍ରାଣ। କହ କି କରିବି ଗୋସାଇଁ, ତୋ ତହୁଁ ଆନ ଗତି ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ହସି, କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମରାଶି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉବାଚ, ଜୀବନ ଡରେ ଦ୍ରୋଣ ବଳା, ଅତି ମାନୁଷ କର୍ମ କଲା। ମନ୍ତ୍ର ନ ଜାଣଇ ସଂହାରେ, ବେଗେ ପେଶିଲା ପ୍ରାଣ ଡରେ। ଏହା ନିବାରେ ଶସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, କେହି ନ ଜାଣେ ଦେହ ବହି। ତୁ ତ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣୁ, ଚଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ତେ ନ ପ୍ରମାଣୁ। ଏ ବ୍ରହ୍ମ ଶସ୍ତ୍ର ତେଜ ଘୋର, ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ଶସ୍ତ୍ରେଣ ନିବାର। ସୁତ ଉବାଚ, ଶୁଣି ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଖୁ ବାଣେ, ଅର୍ଜୁନ ମନେ ମନେ ଗୁଣି। ତତ୍କ୍ଷଣେ ଆଚମନ କଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମନେ ସୁମରିଲା। ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ତହୁଁ ଅଛି ଜାଣି, ଭାବେ କହିଲେ ଚକ୍ରପାଣି। ବ୍ରହ୍ମଶରକୁ ବ୍ରହ୍ମଶର, ମନ୍ତ୍ରୀ ପେଶିଲା ବୀରବର। ଗଗନ ମଧ୍ୟେ ବେନିସରେ, ଭୂମି କମ୍ପଇ ଥରହରେ। ଅର୍କ ଅନଳ ପ୍ରାୟ ଦିଶି, ବେଢ଼ିଲେ ଦଶ ଦିଗ ଗ୍ରାସୀ। ସେ ବେନିଶସ୍ତ୍ର ତେଜ ରାଶି, ପ୍ରଳୟାନଳ ପ୍ରାୟ ଦିଶି। ଦହିବା ପ୍ରାୟ ତ୍ରିଭୁବନ, ଦେଖି ଡରିଲେ ସର୍ବଜନ। ତେଜେ ତାପିତ ତ୍ରିଭୁବନ, ତା ଦେଖି ତତ୍କ୍ଷଣେ ଅର୍ଜୁନ। କୃଷ୍ଣ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ବୀର, ଅସ୍ତ୍ରେ ସେ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ସଂହାର। ଯହୁଁ କହିଲେ ଚକ୍ରପାଣି, ତତ୍କ୍ଷଣେ ସଂହାରିଲା ଆଣି। ରଥୁ ଓହ୍ଲାଇ ମହାରୋଷେ, ଧଇଲା ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା କେଶେ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୋଷେ ଶିର ଝୁଣି, ଆକର୍ଷି ପଡ଼ିଲା ଧରଣୀ।
कर चरण तनु छन्दे बेगे बांधिला माल बंधे वरुण पाश कुसुमरी पशुंक प्राय बंदी करी अर्जुन मने दया बही राजस धने नेबा पाई रथर दंडे बांधे आणी देखी बोलंती चक्र पाणी ए ब्रह्म बंधु वत्स द्रोही एहाकु दंडे हे न थोई मने तू अन्य न विचार बेगे एहार प्राण हर निर्दोष बालक शयने थिले जे निद्रित लोचने ए नाश कला तांक प्राण एबे कहिबा पार्थ शुण मत प्रमत उनुमत बाल बनिता निद्रागत शरणागत रथहीन संकटे देखिरी पूजन एहांकु बध जे करंती जीवन थाउ से मरंती पर जीवन मारी आणी आत्मा को पोषंती जे प्राणी तांकु मारंते बहु पुण्य वेदे कहंती विप्रजन तुझे द्रुपदी आगे रही प्रतिज्ञा कलु गर्भ बही बोइलु नकांद सुंदरी तोररी पुकु मुहि धरी ताहार शिर काटी बेगे स्थापिबी तोर पाद जुगे मुहि जे शुणिअछि एहा एबे रखिलु करी दया बेगे एहार प्राण हर निमिषे विलंब न कर ए पापी आतताई नर बालक हंता ए तुम्भर ଯାହାର ଆଶ୍ରେ ଭୋଗ କଲା ତାର ପ୍ରିୟ ଏ ଚିନ୍ତିଲା ଏଣୁ ଏ କୂଳ ପାଂଶୁ ପଣେ ନିତ୍ୟ ବଞ୍ଚଇ ଘୋର ବନେ ସୁତ ଉବାଚ ଏମନ୍ତେ ଧର୍ମ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ନାନା ମତେ ଅର୍ଜୁନ ନ ଶୁଣଇ ତାହା ଗୁରୁ ପୁତ୍ରକୁ କରି ଦୟା ଯଦ୍ୟପି ଅଟେ ପୁତ୍ର ଦ୍ରୋହୀ ତଥାପି ବଧେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତତ୍କ୍ଷଣେ ଉଠି ବୀର ପାର୍ଥ ବନ୍ଧନ କରି ଗୁରୁ ସୁତ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଗେ ନେଇ ଦେଲା ତୋରିପୁ ସମ୍ଭାଳ ବୋଇଲା ନିନ୍ଦିତ କର୍ମେ ହୀନ ହୋଇ ବନ୍ଧନ ପଶୁ ପାଶେ ଦେହି ଦ୍ରୌପଦୀ ତାର ରୂପ ଚାହିଁ ତତ୍କ୍ଷଣେ ଚିତ୍ତେ ଦୟା ବହି ପୁତ୍ରଙ୍କ ରିପୁଏ ନିୟତ ସ୍ୱଭାବେ ଦ୍ରୋଣ ଗୁରୁ ସୁତ ଅନ୍ତରେ ନମସ୍କାର କଲା ଅର୍ଜୁନ ମୁଖକୁ ଚାହିଁଲା ବୋଲଇ ବେନି କର ଯୋଡ଼ି ବନ୍ଧନ ଦିଅ ବେગે ଫେଡ଼ି ସ୍ୱଭାବେ ବିପ୍ର ଗୁରୁଜନ ବିଶେଷେ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ନନ୍ଦନ ରହସ୍ୟ ଧନୁର୍ବେଦ ଗ୍ରାମ ବିସର୍ଗ ସମ୍ଭାର ସଂଯମ ସକଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କଳା ଯେ ଗୁରୁ ପଣେ ଶିଖାଇଲା ସେହିଟି ପୁତ୍ର ରୂପେ ଜାତ ଆତ୍ମାରୁ ଆପଣେ ସ୍ତମ୍ଭୂତ ସ୍ୱାମୀର ତହୁଁ ଅର୍ଦ୍ଧେ ଘେନି ଯୁକତେ ଏହାର ଜନନୀ ସ୍ୱାମୀର ସଙ୍ଗେ ସେ ନ ମଲା ଯେଣୁ ଏ ପୁତ୍ର ତାର ଥିଲା ତୁମ୍ଭେ ଧର୍ମଜ୍ଞ ମହାଭାଗ ଏ ନୋହେ ତୁମ୍ଭ ଦଣ୍ଡ ଯୋଗ୍ୟ ଏ ତୋର ଧର୍ମ ଗୁରୁକୁଳ ଏହାକୁ ଭଲେ ପ୍ରତିପାଳ ଏହାର ଗୌତମୀ ମାତା ସେ ପୁଣ୍ୟବତୀ ପତିବ୍ରତା ରୋଦନ ନ କରୁ ସେ ଶୋକେ ମୋହର ପ୍ରାୟ ପୁତ୍ର ଦୁଃଖେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯେବେ ମୂଢ଼ ପଣେ କୋପ ସମ୍ପାଦେ ବିପ୍ରଗଣେ ସେ କୋପେ ନିଜ କୁଳ ଦହେ ଏଣୁ କେ ବିପ୍ର ମନୁ ସହେ ସୁତ ଉବାଚ ଦ୍ରୌପଦୀ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ବାଣୀ ହର ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶୁଣି ନକୁଳ ସହଦେବ ସାତ୍ୟକୀ ଅର୍ଜୁନ ପାଣ୍ଡବ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଦି ଶୁଣି କରି କୁନ୍ତି ସହିତେ ଯେତେ ନାରୀ ମୌନେ କିଛି ନ ବୋଇଲେ ସେ ଧର୍ମ ଅନ୍ତରେ ଜାଣିଲେ ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଭୀମସେନ କଟାକ୍ଷେ କରୁଣ ଲୋଚନ କୋପେୟ ନାଇ କୃଷ୍ଣ ମୁଖେ ବୋଲନ୍ତି ଅତି ମନ ଦୁଃଖେ ତତ୍କ୍ଷଣେ ଖଡ୍ଗେ କାଟି ଶିର ଏହାକୁ ନରକୁ ଉଦ୍ଧାର କି ପ୍ରୟୋଜନ କିବା ଅର୍ଥେ ପାପୁ ତରିବ କେମନ୍ତେ ଶୟନେ ଶିଶୁ ବଧ କଲା ସ୍ୱଭାବେ ଜିଉଁ ଜିଉଁ ମଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ତୁଲେ ଚକ୍ର ପାଣି ଏ ଧର୍ମ ଭୀମ ମୁଖୁ ଶୁଣି ଅଳପ ହାସେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ବୋଲନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ ଚାହିଁ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଧ ଯୋଗ୍ୟ ନୋହି ଏହା ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ରେ ଅଛି କହି ଯେ ଆତତାୟୀ କର୍ମ କରେ ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗେ ଶସ୍ତ୍ର ଧରେ ଜୀବନ ଥାଉଁ ସେ ମରନ୍ତି ଅନ୍ତେ ନରକ ପଥ ଚିନ୍ତି
ମରଣ ଉଚିତ ଏହାର, ଏହାକୁ ରଖ ବୀରବର। ଉଭୟ ବାକ୍ୟ ମୋର କର, ଯେ ଧର୍ମ ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର। ଦ୍ରୌପଦୀ ପୁତ୍ର ଶୋକ ବଳେ, ତୁ ଯେ ବୋଇଲୁ ଅବହେଳେ। ତୋହର ପୁତ୍ର ଶତ୍ରୁ ମାରି, ଶିର ଚରଣେ ପୂଜା କରି। ଖଣ୍ଡିବ ପୁତ୍ର ଶୋକ ତେବେ, ମୋର ବଚନ କର ଏବେ। ଶସ୍ତ୍ରେ ଏହାର ତେଜ ହର, ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାୟ କର। ଶାସ୍ତି ଲାଞ୍ଛନେ ଏ ବିହରୁ, ଏ ବିପ୍ର ଜୀବନେ ନ ମରୁ। ଶୋକ ନ ଥାଉ କୃଷ୍ଣାଚିତେ, ଏ କଥା କର ଭୀମ ହିତେ। ଏ କଥା ମୋର ସନମତ, ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନ କୃତକୃତ୍ୟ। ତତ୍କ୍ଷଣେ ଉଠି କୋପ ଭରେ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ଼ଗ ଧରି କରେ। କେଶ ଧଇଲା ବାମ ହସ୍ତେ, ମଣି ଯେ ଥିଲା ତାମ ମାଥେ। ଖଡ଼ଗ ଧରି ଦୃଢ଼ ମୁଷ୍ଟି, ମଣି ସହିତେ ଶିଖା କାଟି। ଆଣି ଥୋଇଲା ବାହୁବଳେ, ଦ୍ରୌପଦୀ ଦେବୀ ପାଦ ତଳେ। ବନ୍ଧନ ତତ୍କ୍ଷଣେ ଫେଇଲା, ଦ୍ରୌପଦୀ ତା ମୁଖ ଚାହିଁଲା। ବାଳକ ହତ୍ୟା ଦୋଷେ ହୀନ, ମଳିନ ଦିଶେ ତା ବଦନ। ମଣି ହରଣେ ତେଜ ଗଲା, ନଗରୁ ବେଗେ ପଳାଇଲା। କେଶବ ପନ ଧନ ହରି, ତାହାକୁ ରାଜ୍ୟୁ ଦୂର କରି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦଣ୍ଡ ଏହି ମତେ, ମରଣ ଲଭଇ ଜୀବନ୍ତେ। ଦ୍ରୋଣକୁ ମରେ ଶାସ୍ତି ଦେଇ, ଜ୍ଞାତି ବାନ୍ଧବେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ। ସର୍ବେ ଆତୁର ପୁତ୍ର ଶୋକେ, ବାଳକ ଘେନି ଏକେ ଏକେ। ଦହନ କଲେ ଦୁଃଖ ମନେ, ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ମୁନି ଜନେ। ସୁଜନ ହିତେ ଭାଗବତ, ଭିଆଇ ରସମୟ ଗୀତ। ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ହରି ବାଣୀ, ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତର ପ୍ରାଣୀ। ଅମୃତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରିତ, କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ଦ୍ରୌଣୀ ନିଗ୍ରହୋ ନାମ ସପ୍ତମୋଧ୍ୟାୟ।